अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और मादी के झरोकों में जो है ना आपको पहुँचाने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि पिछले जो अदवार थे ना इनमें क्या होता है, क्यों आज जो है ना हम करप्शन के, बदमाशी के, क्राइम के जो है ना इस थाने पर पहुँच चुके हुए हैं। इन माजी के जो है ना हालात को आपके सामने रखने का मेरा मकसद ये होता है कि आपको जो है ना ये बातें आपको आपके जहन के अंदर बैठ जाएं कि ये गलतियां थीं जो हमारे नौजवानों ने या जो हमारे दुश्मनदार थे, जो क्रिमिनल्स लोग थे, इन्होंने की हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना अब भरी जवानियों में या अपनी वो ज़िंदगी के वो शशके या मज़े नहीं लूट सके और इन सब को जो है ना कब्र में पहुँचाने में इन चीज़ों का जो है ना हाथ था। अदरीस भाई फिर मेरे स्टूडियो में हाज़िर हैं और आज आपको जो है ना आज बहुत पुराने दौर की मैं बातें आपको सुनाने लगा हूँ और ये तस्दीकशुदा सारी बातें हैं और इन्होंने सब वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं। अदरीस भाई तुसी मैंने दसो कि जो तुसी तुहाडे नाल जिंदगी के मामला शुरू होए ने, जाहिर है कि तुसी अगर जेल कट्टी है और तुसी कहोगे जी मैं नमाजी था तो मैं इस गल नूं नहीं मन्ना कि जी मैं इमामत करवाना। जाहिर है कोई ना कोई बंदे को बुराई होती है, तुसी किसी नाल लड़दे हो, कोई झगड़दे हो, किसी का दिल दुखा देंदे हो, कोई तुहाडे कोल ऐसा काम हो जाता है कि अल्लाह ताला ज़ात तुहानूं जेल च लै जांदी। मेरी नज़र च जेल च जाने वाला बंदा दुनिया सब तो ज़्यादा मजलूम और सब तो ज़्यादा काबिल रहम इंसान होंदा है। बंदा उत्थे अचार नूं तरसदा है, छोटी छोटी जिंदगी दी जरूरियात नूं तरसदा है। तुसी कैदां कट्टियां ने, तुहानूं बेहतर पता है कि एक अचार की फाड़ी तो ना बंदा जुबान दे विच कितना पानी भर रहिंदा कि यार काश मैं अचार खा लवां। तुसी मेरे नौजवानों ने दसो कि जदों तुहाडे नाल मामला शुरू होए ने उन्हां दी इब्तदा कित्थों होई ते तुसी जो जेल जांदे हो तो किहड़े बदमाश सन जिन्हां नूं तुसी अपनी अखां नाल वेखिआ? मैं कहना कोई बदमाश रह ही नहीं गया होना कि पूरे इस लाहौर के बदमाश जिन्ने सी ना सारे 10-12 दे जेल दे अंदर रहे सी। कोई बदमाश बाहर नहीं सी रहा, छोटे तो लैके ते वड्डे तक। कौन कौन? मक्खन गुज्जर, रियाज गुज्जर, शौका बहादुर, बाला बैंता वाला, नादू पीची होनी, सारा जिन्ना टोला सी सारा अंदर सी। केड़ा केड़ा होर थोड़ा जिहा नाम लगो और मैनू नाम और बथेरे जन मुला मुजफ्फर सी अंदर, फिर नूरा कश्मीरी सी अंदर, फिर सिकंदर न्याजी सी अंदर, फिर मदन नुसार सी अंदर, फिर हवेलियां दा भी अंदर सी, वह भी अंदर, काला शाहपुरिया, सारे जिन्ने भी मेरे अच्छू बाला शहीदी सारे अंदर रहे सी। कोई बंदा नहीं सी बचिया। जेल दा माहौल की सी? साडे दौर से आंदा सी कि तरीखां दे जो बदमाश जांदे सन ना सुबह टाइम ते नवीं तेले वाली जुत्तियां, माया वाले सूट, वो साडे तो पिछला दौर सी और 10-15 साल पिछे। उदों की हुंदा सी जेलां तरीखां बदमाश किस तरह अपनी अपनी ताकत दा अपने पैसे की नुमाइश करदे सन जेलां? सर उदों अपना चौधरी साहब ऐ हुंदा सी कि असीं खुशी नाल बारका ते चढ़ जाने सा। वो दौड़ दे विच खुशी नाल बारका, हालांकि बड़ी बड़ा वड्डा जुर्म है, असीं खुशी नाल बारका चढ़ जाने होने सा कि सुपरिटेंडेंट आवे बस एवें ही रोड़े खप पानी, सुपरिटेंडेंट ने आना, सारा जिन्ना अमला है उन्हें आके थले खलोई ना 6 बारक दे थले कि लाला वास्ते उत्तर वो तुहानूं कुछ नहीं कहते। तोड़ी बारक 9 चक्की सी। 9 चक्की? 9 चक्की। वो केड़ी? वो 10 चक्की नहीं 10 दे नाल 9 है। नहीं 9 साढ़े दौर ते नहीं, 40 चक्की ਨੂੰ 9 चक्की बनाया उन्होंने। नहीं 40 चक्की ते मुंडा खाना सी ना। अच्छा 40 चक्की तो मुंडा खाना नहीं। हाँ बाले उदों 9 कसूड़ी सी ते 10-12 दे च तमाम बदमाश जिन्ने गुंडे सी ना सारे ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਦੇ, ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਾਊਡਰ ਖੁੱਲਾ ਵਿਕਦਾ ਉਦੋਂ, ਪਾਊਡਰ ਆ ਬੜਾ ਵਿਕਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ? ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਵੇਚਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਖਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਧੋਬੀ ਖਾਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਐਜ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੋੜਨੀ ਹੈ, ਭੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਈਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਝੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੋ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਸ਼ਲਾਰਮ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਅਲਾਰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਅਲਾਰਮ ਕਿੰਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਕਰਾਇਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਛੂ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹ ਕੋਈ ਝੇਡੂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੋਗਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਮਝਦੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਲ ਲੱਪਾ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਨੀ ਗੁਜਰ ਅਲੀ ਦੇ ਰਾਣੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮਜੀਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਆਇਓ ਥੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਰ ਡਾਂਸ ਪਾਟੇ ਅੰਦਰ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੇ ਮਾਂਜਰੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਂਜਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ? ਮਨਵਰ ਮਾਂਜਰੇ? ਯੂਸਫ ਮਾਂਜਰੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ? 302 ਦੇ 2 ਬਾਰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਾ ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ। ਅਦਰੀਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7-8 ਮਾਰੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਜੱਜ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਜਰ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਰਿਆਜ਼ ਜਵਾਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਨਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਪਾਇਆ? ਮਲਕ ਨਸਾਰ ਹੰਜਰਵਾਲ ਦਾ ਹੀ। ਸਹੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਬਲਕਿ 3 ਵਾਰੀ 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ। 25 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਲਕ ਨਸਾਰ ਧੀਮਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਰਦੌਸ ਖਾਨ ਵੇਖਿਆ ਇਹ? ਇਹਨੂੰ ਫਰਦੌਸ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੌਨ ਹੁੰਦਾ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਡੌਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲੇਟਰ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ। ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ 7 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਕਾਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਣੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਵਸੇ ਪਿਆ ਰਵੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੀ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਡਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਡਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਸੰਦੇ ਵਾਲਾ? ਸੰਦੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਯਾਰ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਰ। ਬੜਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਦੀਕ। ਮੇਰੇ ਬਣੋਈ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਣੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 6 ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਚਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਦਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਦਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਲੇ ਦਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਟਿੱਪੂ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਦਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਤੇਜੇ ਬੱਟ ਕੋਲ। ਤੇਜੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੋਲ ਲੱਪਾ ਦੇ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਖਾਰ ਬਸ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ 5-4 ਜਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਦੀਕ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੇਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੇਜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀ ਤੁਰੀ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਡਰਾਇਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ
ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ 7 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੀਪੂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਪੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇਜਾ ਬੱਟ ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਸੀ, ਬਛੂ ਭਲਵਾਨ ਹੈਰਾ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਭਣੋਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਣੋਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਟੀਪੂ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ 6 ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਾ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੰਗ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਆ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਫਰੀ ਨੂਰੀਨਾਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੀਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਭੱਟੀਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੀਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਦੀਸਾ ਹੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 25 ਕੱਟੀ ਸੀ, ਮੁਰਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਰਾਜ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਖੋਇਆ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋੜ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਸੀਨ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ। ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਲੱਖੋ ਡੈਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਰ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੀਲੇ ਬੱਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੱਖੋ ਡੈਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸੀਨ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਲਾ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ 85-86 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 6 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਜੇ ਬੱਟ ਨੇ ਤੇ ਬਛੂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਰੀਸ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਯਾਰ ਸੌਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਲਾਵੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਸਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 302 ਦੀ ਸੁਲਾ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਪੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਟੀਪੂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਟੀਪੂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੇਜਾ ਬੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਜੇ ਟੀਪੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੱਚੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਅਗਰ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ। ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? $2.25 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦੀ 97 ਦੀ ਜਾਂ 98 ਜਾਂ 99 97 99 ਇਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। 98 97 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ $2.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। 7 ਲੱਖ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦਾ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੇਜਾ TNT ਵਾਲਾ ਪੇਜੇ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਟੀਪੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਹਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਏ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜੂਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ? ਬਸ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਹਾਰਦੀ ਗਈ। ਜੂਏ ਜਿੱਤਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਜੂਆ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਜੂਆ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੂਆ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਗਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 3-4 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜਲਾਦ ਟਾਈਪ ਸਨ? ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਕਬਰ ਚੱਦਰ। ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੱਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਸ਼ਮਾ ਸਲਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੰਗਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਗਈ ਹੈ ਕੋਲੇ ਲੈਣ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਪਰਚਾ, ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਪਰਚਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਖੀਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਡਿਓੜੀ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਓੜੀ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਸੜਕ ਟੱਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਲਾ ਪਤ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਦਰੀਸ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੂਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਜੂਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜੂਏ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਾਊਡਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। 20 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ, 20 ਦਫਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਅਦਰੀਸ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ,
ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਟੱਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਸਲੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। इन्हों का तो तबार ही कोई नहीं इन्होंने मुंडिया का हूँ। नाज़रीन आप यकीन करें कि ये वो किरदार हैं, ये मुझे जब भी ज़िंदगी में मिले ना अदरीस भाई, मैंने जो है ना इनको हमेशा मैंने देखा है कि इस बंदे ने जो है ना बड़ी सफ़ेद पोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इन्होंने कितनी कीमती बात की है। और आपको पता है कि मैंने जुओं के ऊपर जो है ना बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा शौक़ से देखे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी आगाह किया है। आप यकीन कीजिएगा जुआ जो है ना, क्योंकि लोगों के अंदर जो है ना अब हर डब्बी के ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजरीज टू हेल्थ, यानी आपकी सेहत के लिए मुज़र है, कोई बात नहीं आता। मैं आप लोगों के आगे जो है ना प्रोग्राम रखता हूँ, आप लोगों के सामने जो है सारी बातें आपके साथ में शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ और कोशिश ये करता हूँ आप राह रास्त पर आ जाएँ। मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादा लोग ना शायद बातें सुनते हों लेकिन इन पर अमल ना करते हों। मेरा काम है कहना और शायद जो है ना इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँ और शायद आपके दिल में जो है ना मेरी बातें उतर जाएं। अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ और इस चीज़ का जो है ना मैं बड़े दावे के साथ आपके सामने इज़हार करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप मेरे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं ना, ये मेरी कामयाबी की इलामत है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन आप अपना किबला दुरुस्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं बच्चू भलवान नूं कहना चाहना है कि असी 6 घर बेकार होए हैं, फुटपाथ से सोने हैं। असी सानू यह ही पता कि टीपू भलवान नूं पता है, जिस वजह तो मैं तुहाडे तक नहीं पहुंचिया, मगर टीपू भलवान नूं पता ही नहीं सी। नाज़रीन प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में आप अपनी किसी भी बात को मेरे साथ शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप आइएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।